ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರು ಗುಡ್ಸಲು ಮನೇಲಿ ಇದಾರೋ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗುಡ್ಸಲು ಮನೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ 600 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು. ಮಣ್ಣಿಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋದು. 600 ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬಾಗಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 25 ಮೂಟೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 5 ಟನ್ ಎಮ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕಡು ಬಡವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ತರದ ಕಬ್ಬಿಣ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಪಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಟ್ಸ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೈದಾ ಇದ್ದ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು, ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮಂದಿದ್ದು ಅನ್ನಂತವರಿಗೆ 800 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದಾಗ ಮನೆ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ 800 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಮೀಟರ್ ಇದೆ 25 ಮೂಟೆ ಸಿಮೆಂಟ್, 5 ಟನ್ ಎಮ್ಸೆಂಟ್, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಡೋರು, ಒಂದು ಕಿಟಕಿ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮೈದನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಂತವ್ರಿಗೆ 1000 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಇರೋದು ಹಿಂದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ. ಏನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟ್ ಇರೋದು 15ಕ್ಕೆ 21 ಅಡಿನೇ ಪಾಯ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಮೀಟರ್ಗೆ 15ಗೆ 21 ಪಾಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಆ ಏನ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೋ 15ಕ್ಕೆ 21 ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಬೀಳ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೀಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪಾಯ 21ಕ್ಕೆ 30 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ 30ಕ್ಕೆ 41 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ 28ಕ್ಕೆ 17 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದನೇ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಂತ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಾಗ್ಲು, ನೀವು ಕೊಡಂತ ಕಬ್ಬಿಣ ಶೀಟು ನಾವು ಹಾಕನ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಮರದ ಬಾಗ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಮರದ ನಾವು ಕಿಟಕಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮರದ ಏನಾದ್ರು ಬಾಗ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಡೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ಡೋರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಗ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ಡೋರ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇರೋದು 10,000 ಮನೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ 10,000 ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಟಿರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. మేము పెడతాం తల్లి కబ్బిణ వాకి పెడతాము అతను చూసిన తక్షణ మేము ఎత్తుకెళ్ళిపోదాం మాకు వాకి ఇస్తా ఉంటారు ఎట్లా పొంకేటిగా అని చెప్పేసి మీరు అతను ఎత్తుకొచ్చేసి ఇంత పెట్టకుండా పక్కకు పెట్టేసి వేరే డోర్లు పెట్టినారంటే అది మీ పై కేసు అవుతుంది. ఏముంటే అది కరెక్ట్గా మీరు చెప్పాలి. ఇప్పుడు మేము వాకిలి అది మాకు ఇనుపు దొడ్లో మాలను పెట్టుకుంటామంటే మీరు ఫస్టే చెప్తే ఇంకుండే మీటర్లు అంతా ఇస్తాము, వాకిలి ఒకటి మీకు క్యాన్సల్ చేస్తాము. లేదు మేము షీట్ వేసేదో ఈ కాలం పరిస్థితి ప్రకారంగా మేము మోల్డ్ వేసుకుంటాము అనేట్లుంటే ఆప్షన్ ఉంది, మీరు వేసుకోవచ్చు. మేము ఆమెకి వాకిలి మీరు ఇచ్చారు కదా, దానికి ఏమైనా దుడ్లు ఇస్తారా, లేదు వేరే ఇంకేమైనా ఇస్తారా, లేదంటే మేము మోల్డ్ వేసుకుంటా ఉన్నాము మీ సీట్లు ఇచ్చారంటారు, సీట్ల గురించి ఇచ్చిపెట్టి ఇంకేమన్నా సిమెంట్ మూట్లు ఇస్తారా, లేదా ఏమన్నా ఎమ్సెంట్ ఇస్తారా అదే దుడ్లకి, లేదంటే ఏమన్నా కాంక్రీట్ వేయడానికి దుడ్లు ఏమన్నా ఇస్తారంటే మేము ఏమి ఇచ్చాము. మీరు ఆప్షన్ ఉంది. మీరు కాంక్రీట్ పైన కావాలంటే మోల్డ్, మీరు సొంతం కావాలంటే మేము ఇచ్చిన మెటీరియల్కి మీరు సొంతం కావాలంటే మీరు కాంక్రీట్ వేసుకోవచ్చు. ఆ సీట్లో క్యాన్సల్ చేస్తాము, వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇస్తాము. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తీసుకపోయి ఇచ్చేది ఇస్తా ఉంటారు, మేమైతే చేసేస్తాము. ఒక 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు ఇంకేం ఎప్పుగా వస్తారేమో ఇట్లా చూస్తారేమే అంటే ఈ నెలలు మేము ఇచ్చేది ఇప్పుడు అంతా పెట్టేసి ఒక ఏడాది 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఇంకా పీకేసి మీరు పైన సీట్లు పీకేసి మోల్డ్ వేసుకునేది, లేదంటే వాకిల్ పీకేసి వాకిలు వేసుకునే వాకిలు వేరే పెట్టుకునేది చేసినారంటే ఇమ్మీడియట్లీ మీ పైన ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తాము, మీ పైన కంప్లైంట్ చేస్తాము. మేము ఏం పెట్రోల్ ఇచ్చినామో దాన్ని 1 to double వసూలు చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? కానూను ప్రకారం మేము చెప్పేది ఏమంటే పేదవాళ్ళు కామెడికి ఇండ్లు ఉండేవాళ్ళు
ఎవరెవరికి ఇల్లు ఉందో వాళ్ళెవరు మా దగ్గరకు వచ్చకపోవడంట, మా కార్యక్రమంకి వచ్చకపోవడంట. చేయాలంటే ఇల్లు ఉండేవానికి ఇల్లు ఇచ్చారు. మీరు ఊరికి వచ్చి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు అంతే. అర్థమైతే ఉందా? ఇల్లు ఉండేవాళ్ళు మేము ఇల్లు ఇచ్చేది. అర్థమైనా? ఆమెటికి నీళ్లుండే నేలుంది, మాకు నీళ్ళ పాటలు ఉండేవి అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేది. మీ ఇంట్లో ట్రాక్టర్ ఉందంటే ఇచ్చేది, మీ ఇంట్లో టెంపో ఉందంటే ఇచ్చేది, మీ ఇంట్లో కారు ఉందంటే ఇచ్చేది. గాడి మామూలు అందరింట్లో ఉండే ఉంటుంది. అర్థమైనా? ఆమెటికి ఇంట్లో ఎవరన్నా గవర్నమెంట్ జాబ్ లో ఉంటారు అంటే కూడా అట్లా వాళ్ళకి ఇచ్చారు. అర్థమైతే ఉందా? ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఉండేది. ఆమెటికి ఒక తల్లి తండ్రికి నలుగురు చిన్నోళ్ళు ఉంటారు, ఇద్దరు మగ చిన్నోళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇల్లు ఉంది, ఇద్దరు పెండ్లి అయింటారు, ఒకడు వేరే వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు, వానికి ఇల్లు ఉండేది, అట్లా వానికి ఇస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఇంకోనికి వాళ్ళు అప్పు కట్టే ఇల్లు ఇంకోటి వేరే పోయింటాడు, తల్లి తండ్రిని ఇచ్చిపెట్టి వాడికి ఇంకో వేరే పోయింటాడు, లేదా తల్లి తండ్రి వాడిని కూడా ఉంటారు. అట్లా వాళ్ళకి మీటర్లు ఇస్తాము. ఆమెకి ఇండ్లు ఏడాడు రెడీ అవుతుండవు. ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లో ఇప్పుడు ఇల్లు ఇచ్చినాం అనుకో, టోటల్ మెయిన్ రోడ్ ఇంకా మీ ఇంటి కనుక కాంక్రీట్ రోడ్ అవుతుంది. చూడు ఇప్పుడు అయినా చూడే ఏ ఉంటే మేమే కాంక్రీట్ రోడ్లు చేపించిస్తాము, లేదంటే మేమే సిలిండర్లు కూడా మేమే సొంతము చేపిస్తూ ఉన్నాము. మేము యాతకి ఇచ్చింటామో ఆట వరకును కాంక్రీట్ వేసి ఇచ్చేట్లదే. చాలా అంటే అదే చెప్తాను, చాలా దీంట్లో స్కీములు ఉంటాయి. సుమారు అంటే ఒక 4-5 ఏళ్ళకి స్కీములు నడుస్తానండి. ఈ స్కీమ్ ఏమో ఇప్పుడేమో వచ్చేసినారు, ఇప్పుడేమో ఇల్లు కట్టుకొని ఇస్తాం, మరి ఇంకా పాయలేదు ఏం లేదు.